اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میری دینی بہنوں، ہم کو چاہیے کہ اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ کوئی بھی ایک ہی عبادت کو کنٹینیو کرتے رہنا نہیں ہے ہم کو، بلکہ چلیے آئیے ہم ابتدا سے لیں گے کہ لیلۃ القدر کے تعلق سے ہم کیا کیا عبادتوں کا اہتمام کریں، ہمارے اسلاف کی زندگی میں لیں۔ آئیے تو الحمدللہ لیلۃ القدر کی رات کا اہتمام مغرب سے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے دیکھیے ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان مبارک ہے قرآن مجید کی ان آیتوں پہ توجہ دے میری بہنوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الا اللیل، پھر تم رات ہوتے روزے کو پورا کرو۔ تو لیل جب کہا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے، کب کرتے روزہ پورا؟ 8 بجے کے بعد روزہ کھولتے، یا ہم 9 بجے کے بعد روزہ کھولتے، یا ہم عشاء کے بعد روزہ کھولتے، کیا کرتے؟ تو آپ سب ضرور یہ جواب دیں گے باجی روزہ تو جیسے دن ڈھل گیا افطار کر لینا ہے ہمارے کو۔ تو جیسے دن ڈھلا 6:03 4 کو ہم لوگ مغرب کے ساتھ ہی افطار کر لیتے، بے شک ماشاء اللہ یہ کہیں گے نا۔ تو رات کہاں سے شروع ہو رہی ہے سمجھ میں آ گیا نا ہم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میری بہنوں؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من خام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له، من خام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حدیث کا ترجمہ ہے جس کسی نے لیلۃ القدر راتوں میں لیلۃ القدر کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہے۔ لیلۃ القدر کہا گیا، دیکھیے یہاں بتایا گیا لیل کے ساتھ ہی اتموا الصیام الا اللیل، مغرب سے لیل شمار کر لے رہے ہم لوگ۔ اب یہاں بتایا گیا من قام رمضان، جس نے قیام کیا یعنی کہ عبادت کا اہتمام کیا، اپنے اللہ سے قریب ہوئے، اپنے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا، اپنے اللہ تعالیٰ سے ذکر و اذکار کیے، وہ لیلۃ القدر میں بتایا گیا۔ تو لیل اب یہاں کا شمار کر رہے ہیں ہم لوگ 12 بجے رات کے بعد، باقی کی رات بولتے جگنے کی رات ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تھوڑی دیر سو کے اٹھ جاتے کتے ایسے بول کے سو جاتے۔ حالانکہ میری بہنوں مغرب سے ہی ہم کو چاہیے کہ لیلۃ القدر کی رات کا اہتمام کریں اچھی طرح سے، یعنی کہ مغرب کی نماز ادا کریں ماشاءاللہ، اور اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں۔ قرآن کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کی جو ہم تلاوت کرتے پابندی سے کریں، یا ناظر قرآن پڑھیں، جو بھی ہے یہیں سے دعاؤں کا بھی اہتمام شروع کر دینا چاہیے۔ ذکر و اذکار جو بھی ہے دھیرے دھیرے آپ کو عبادتوں کا اہتمام کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میری عزیز دینی بہنوں، یہ ہے اہتمام لیلۃ القدر کی شروعات، جس میں آپ دیکھیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے تفسیر یعنی کہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سلف صالحین کا یہ عمل ہوتا تھا کہ ابتدائی رات میں مطلب مغرب کے سے کچھ وقت پہلے غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ اس رات میں غسل تو وہ لوگ نہایا بھی کرتے تھے، کچھ سلف صالحین نہاتے بھی تھے، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کرتے۔ لیکن یہ نہیں میری بہنوں کہ غسل کے لیے ہم لوگوں کی جو نیت ہوتی، دیکھو یہاں پر بھی نیت میں خرابی نہیں لانی چاہیے۔ یہ سوچتے لوگ کہ جگنے کی راتوں میں ہم پانی نہاتے ہی نمازاں پڑھنا شروع کر دیے، تو اکثر لوگ کیا کرتے عشاء کے ٹائم پہ نہاتے اور نہا کے نمازیں شروع کر دیتے اور بولتے کہ ایسے نمازیں پڑھیں گے تو جتنے پانی کے خطرے جو بالوں میں سے ٹپکیں گے اتنے ان کے گناہ معاف ہوتے تھے۔ اللہ اکبر! تو کیا آپ بتائیے جو لوگ گنجے ہیں ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ بتائیں۔ اور یہ کس طرح کی سوچ ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے بلکہ غسل نہیں کرتے تھے وہ لوگ، کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ لیلۃ القدر ہے، الحمدللہ خاص رات ہے، فرشتوں کا نزول ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، بہترین عبادت کریں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں میری بہنوں؟ بازاروں کو جا کے پسینہ پسینہ تھک کے آ کے سب چھوڑ دیے، یہ مارے باندھے وضو کرے جلدی جلدی نمازاں پڑھ لے رہے ہیں۔ کیوں؟ قدر کی رات کی عبادتیں کرنی ہے، یا بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے جا رہے ہیں مسجد کو، یہ ٹائم رکھ دیا لوگ نماز جائیں گے ادا کر لیں گے آ جائیں گے، اور پوری رات کیا کرے؟ بقیہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ رات کی شروعات ہوتی ہے رات کی شروعات سے، اور میری بہنوں تکمیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ، سلام، سلامتی ہے یہ رات کی یا حتی مطلع الفجر، صبح طلوع فجر تک، یہاں تک کہ تو مغرب سے فجر تک یہ رات ہے میری بہنوں۔ اسی لیے کوئی بھی فضول باتیں، فضول گوئی، گلے شکوے، کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کو پورا خیال رکھنا چاہیے کہ مغرب ہو گئی، لیلۃ القدر شروع ہو چکا ہے۔
اچھا سے اہتمام کیجیے. کچھ سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے, جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کے تعلق سے, کہ اس رات کی فضیلت کا اہتمام کرتے, احساس رکھتے ہوئے یہ لوگ کیا کرتے تھے, کچھ یعنی کہ اپنے کپڑوں میں خوشبو بھی لگا لیا کرتے تھے. اگر نہاتے نہیں تھے تو خوشبو بھی لگاتے تھے. تو دیکھیے ایسا نہ ہو, خواتین جو مسجدوں کو جاتی ہے, کیونکہ عورت کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا صحیح نہیں ہے, اور مسجد کو بھی جا رہے ہیں تو ہم خوشبو نہیں لگائیں گے, بچتاوا زیور نہیں پہنیں گے ہم لوگ, یہ تمام چیزوں کا پرہیز کریں گے, اور مسجد میں جائیں گے خاموش بیٹھے رہیں گے. ایسا نہیں امام صاحب آنے میں, خطبہ ہونے میں وقت ہے تو بیٹھتے ہی پوچھنا شروع کر دیے, اچھا کیا ہوا, عید کی شاپنگ ہو گئی, اچھا آپ کو نہیں معلوم ہمارے بازو والے نا کیا جاتے جی اما بازار کو, انہوں جاتے ہیں ان کی رپورٹری کر رہے ہیں پورا, اللہ تعالیٰ کے آگے ان کے گواہ بن گئے. یہ سب چیزیں چھڑانے تو اللہ تعالیٰ رمضان دیے, اسی لیے آپ کو سب کا نہیں میری بہنوں, اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے, اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اسی لیے چیزوں سے پرہیز کیجیے. دیکھیے کچھ بہت باتیں ایسی ہوتی ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, بولتے یہ کون سا غلط ہے جی, کیا ہم کچھ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم کچھ کسی کی غیبت کر رہے ہیں, ان لوگ ایسا کرتے بول کے بول رہے ہیں, وہ سب بھی آپ کو نہیں بولنا ہے. کیا اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا رپورٹر بنا کے بھیجے؟ کیا اللہ جب انتقال ہوگا تو کیا ہم سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کے بازو والے کیا کرتے تھے, بازار کو روزانہ کتنے بار جاتے تھے, ان کے بچے کیسے تھے, ان کی بچی کی شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی, ان کی بچی کو بچے ہوئے نہیں ہوئے, ان کی ساس بہو خوشی سے رہتے تھے نہیں تو لڑ لیتے تھے, کیا پوچھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا پوچھے, من رب کا, ماں دینوں کا, من رسولوں کا, پہلی منزل. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد کے ہر مرحلے اس سے زیادہ سخت ہوں گے. تو پھر سوچو نا میری بہنوں, ہمارے لیے ہم کو کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا, اور ان چیزوں سے بچیے. یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کثیر تعداد میں نے خواتین کو جہنم میں دیکھا, صحابیات نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ, اس کی کیا وجہ ہوگی, کیونکہ ہمیں ایسی کون سی کمزوری, کون سی خامی, کون سی کمی ہے کہ ہم جو ہے جہنم میں کثیر تعداد میں دیکھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی بنا پر کثیر تعداد میں جانے کی یہ وجہ ہوتی ہے, یہ بتایا جا رہا. کیا دو چیزیں کیا ہے, ایک شوہروں کی ناشکری کرنا. شوہر, ہاں آج دیکھتے میری بہنوں کئی جگہ معاذ اللہ میرے الفاظ کو گرا نہ لیں, یہ باتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہے ہم میں, کیونکہ ہم سوچتے کہ اگر تعریف کر دیے تو ہمارے میاں کی تو تعریف ہو جائے گی, اور ہو سکتا لوگ سمجھیں گے ان کو تو بہت اچھے شوہر ملے ہوئے تھے, آرام سے جیرے بولیں گے. تو لہٰذا کیا کرنا, دنیا پوری کچھ تو کچھ بول رہی تو اپن بھی کچھ بولنا کہ میں ہوں بول کے ایڈجسٹ کر رہی ہوں جی بھائی, نہیں تو پوری زندگی نا کبھی میرے کو سکونش نہیں رہا. حالانکہ میری بہنوں وہ جو ہمارے لیے پوری زندگی لگائے, ہم کیا کریں اس طرح سے ان کے لیے ناشکری کے الفاظ کہہ دیے. تو میری بہنوں دوسرا کیا بتایا جا رہا, وہ کسی طرح سے بھی ایسے کئی سارے باتیں ہوتی ہیں. کبھی بازار کو جا رہے ہیں, شوہر کے ساتھی سے اگر انہوں کچھ دلائے, کچھ روک لیے, فوراً بول دیے کہ اے اللہ آپ پورا دلائے تھے بول کے میں ہوں بول کے ایڈجسٹ کر لے رہی ہوں. دوسرے رہتے نا پتا چلتا تھا آپ کو, یہ بول دے کے پوری ان کی محنت کے اوپر پانی پھیر دیا. جو کل تک کے لاؤ والی ڈر کے ہمارے لیے اوور ٹائم کر رہے ہیں, اب تو کماتے کماتے عربستان چلے گئے, پھر بھی ہم ان سے راضی اطمینان میں نہیں ہے, خوش نہیں ہے کہ ہمارے خواہشات کو, ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہے. یہ ناشکرا پن. اور میری بہنوں ان کی خامیوں کو چنتے رہنا. دوسرا فضول گوئی. دیکھیے کیا بتایا جا رہا, دوسرا فضول گوئی. فضول گوئی کیا ہے, وہ جو چیز کی ہم کو ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے پڑنا, یہ جہنم میں جانے کی علامت ہے. کیونکہ یہ زبان کا یہ جو نکلتا ہے میری بہنوں, سورہ خوف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کوئی بات زبان سے نکالتے نہیں, وہ لکھنے والے اس کو کیچ کر لیتے ہیں. تمام چیزیں اللہ کے ہاں لکھی جاتی, تو کیوں اپنے اعمال نامے میں گناہوں کو بڑھائیں. تو لہٰذا اب یہ راتیں, وہ بھی اتنی برکت والی راتیں, فضولیتاں لے کے بیٹھے ہوئے رہتے. کیسا بھی جگنا ہے تو کیا کرنا, کچھ تو بھی ایک قصے بول لیتے بیٹھنا. تو بالکل نہیں, ان چیزوں سے پرہیز کریں. اور کیا کرتے تھے وہ, اچھا سا لباس زیب تن کرنا یا خوشبو لگانا. تو لہٰذا دیکھیے خوشبو, خواتین کے لیے خوشبو کا استعمال منع ہے. ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راستے سے جا رہے تھے, ایک مسلمان خواتین گزری, شاید کہ کوئی خوشبو کی تھوڑی سی جھلک بھی محسوس ہوئی, تو آپ نے اسے روکا اور کہا اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہے. انہوں نے کہا مسجد. تو کہا گھر کو جاؤ اور نہا کر دوبارہ مسجد کو جاؤ. تو دیکھا خوشبو لگا کے مسجد کو جانے کی اجازت نہیں ہے. ہم بولتے نا بھائی مسجد کو جا رہے ہیں جی بھائی, بازار کو جا رہے ہیں کیا, تو آپ مسجد کو بھی خوشبو لگا کے نہیں جا سکتے, وہاں پر بھی غیر محرم آتے ہیں. تو لہٰذا آپ خوشبو نہ لگائیں, بچتاوا زیور نہ پہنے, مسجد میں گئے تو خاموشی سے بیٹھے. اور اسی طرح دیکھیے, اور ایک آپ کو تیسرا چوتھا پوائنٹ ہے میری بہنوں, کہ یہ ہمارے اسلاف جو ہے اچھا لباس زیب تن کیا کرتے تھے, یعنی کہ اپنے لباسوں میں سے جو اچھا لباس ہو اس کو زیب تن کریے. زیب تن کرنے کے مطلب پہننا. ایسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے بندو جب کبھی نماز کا وقت ہو تو اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو. تو ہر نماز کے وقت بھی ہم کو مہذب اور اچھا لباس جو ہماری سطر پوشی کرے, ہماری عبادت کے لیے بہترین ہو, اس عبادت لباس کو پہن کر نماز پڑھنے کا حکم ہے. نہ کہ
यानी कि साड़ी पे इतने छोटे छोटे ब्लाउजा हैं, वो खींच के पल्लों को जो है ठुड्डी के नीचे लटका दिए, अब शुरू करे अल्लाह अकबर बोलते, निकल गया, फिर उसको पकड़ लेते हुए टोपते टोपते नमाज हो जाती है उनकी, पूरी दिमाग पूरा पल्लों में रहता, आप देखो। और कई जगह आप देखेंगे सारी ब्लाउज में नमाज पढ़ते अल्लाह अकबर बोलते, ऊपर का पूरा कपड़ा उड़ गया, पेट पीर रटे पटे सब दिख रहे हैं, अभी नमाज शुरू कर ली, हालांकि पूरा सतर खुल गया। इसी तरह मेरी बहनों, इस बात का भी जरूर ख्याल रखें, वो हम खवातीन के लिए टखना दिखना भी यानी कि देखिए काबिल सतर हिस्सा दिखने के बराबर है। टखना खुल गया तो भी हमारा सतर खुलने के बराबर है। तो इसीलिए यहाँ हिंदुस्तान में फिका हम पर उतनी यानी कि देखिए तवज्जो नहीं देते इस बात पर कि हमारे पैर भी दिखना नहीं है, हमारे तलवे भी नजर नहीं आना है। लेकिन आप देखेंगे बस इसके आप जितने भी जो मुफ्ती लोग हैं, अरब के भी जो मुफ्ती लोग हैं, उनसे आप बात मालूमात कर सकते हैं कि औरत के पैर दिखने को भी मना किया गया, सिर्फ नमाज में हमारी दोनों हाथ, इतने हथेलियां और हमारा चेहरा दिख सकता। जबकि हम लोग क्या करते, नमाज में ये अल्लाह अकबर के हाथा लेके इसमें छुपा लेते, अंदर डाल लेते हाथा। अच्छा, जो दिखने वाली चीज है उसको क्या कर रहे हैं, अंदर छुपा ले रहे। अच्छा, जो नहीं दिखना है उसको खुले के रख लिए। अल्लाह अकबर के रुकू में जाते, शलवार उड़ गया आपकी टखने के ऊपर, क्या हो गया, सतर खुल गया। सतर का ढकना शरायत नमाज में से है। तो हर नमाज के वक्त भी अपनी जीनत से आरास्ता हो। तो इससे मुराद ये नहीं है कि आप अंदर के अलमारी में के चमक धमक के कपड़े निकाल के पहने, बल्कि क्या है, आरास्ता जीनत से होना, तो अच्छी तरह मुकम्मिल वजू करना और ऐसा लिबास पहनना जो काबिल सतर हो। तो औरत का सतर सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक है मेरी बहनों। तो मैं सब बहनों से कहूँ, इतनी अच्छी इबादतें कर रहे हैं तो अपने पैरों में सॉक्स पहनने की आदत डालिए। इतना सब इबादतें करके अपने आप को सतर से बाहर मत कीजिए मेरी बहनों, कि नमाज के दौरान सतर खुल गया तो फिर नमाज ही नहीं होती, शरायत नमाज में से है वो। तो ऐसा लिबास पहनिए जो आपकी सतर पोशी करे, ऐसा लांबा बुरखा पहन के नमाज पढ़िए, या नमाज का जिलबाब मिलता है वो मंगा लीजिए, जो अल्लाह ने पैसे हमको इतने असबाब से नवाजा। एक ड्रेस उस अल्लाह की इबादत के लिए खास होना चाहिए नहीं चाहिए, बताइए, कि हमारी इबादत पुरसुकून हो, बेहतरीन हो। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लिबास को ज़ेबतन करो। तो लिहाजा अच्छे से लिबास पहने, क्योंकि हम लैलतुल क़द्र की इबादत कर रहे हैं। तो इस तरह अपने आप को अपने अल्लाह के करीब करते, अल्लाह के लिए आरास्ता हो रहे। देखिए मेरी बहनों, कितना प्यारा लग रहा ना। आज हमारे आपके पास देखो जिंदगी में अलमारियां खोल दिए ना, शादी का, वलीमे का, छोटी शादी, बड़ी शादी, गरीब की शादी, अमीर की शादी, हत्ता के जनाजे के भी ड्रेसा मिलते हैं अपने पास। तो बोलते ने वो हल्के कलरों के ना जनाजे के लिए है। तब तो भी गए तो क्या ऐसे छुट के चले जाते जी, लोग क्या बोलेंगे अपने को। लेकिन इतनी पूरे कबड़ों में चेक कर लिए तो अल्लाह की इबादत वाला लिबास कहाँ मिला मेरी, खुसूसी तौर पे अच्छा सा लिबास जो पूरा जेबतन कर सके। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इसीलिए लिबास ऐसे खरीदिए जिसमें आप इबादत नमाज का पढ़ सके। और ऐसे लिबास यानी कि ऐसे नेट के कपड़े, अस्तरानी है, ऐसे ऐसे चीजें नहीं। अच्छा कहने से मुराद क्या है, काबिल सतर लिबास, अच्छा सा लिबास जेबतन करिए अल्हम्दुलिल्लाह। और इन रातों में भी अच्छा सा लिबास पहनना सुन्नत है हमारे लिए, मुस्तहब है हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा लिबास पहने। हमारे असलाफ देखिए कैसा इस रातों को किस तरह एहतमाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए, और हमारे पास देखो परवाह ही नहीं है रातों की, खाली बाजारों में फिर रही, खाली है खूब, कोई सो रही, कोई बाजार में फिर रही, घर में कोई चेदा चेदा बंदे जगले रही, और बोले जिम्मेदारी पूरी हो गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला ने माह रमजान के आखिरी दे की ताख रातों में लैलतुल क़द्र को रखा है, तुम इसको तलाश करो। हदीस में तलाश का लफ्ज है। तलाश करना मतलब कोई चीज को कैसे रहता, तलाश कैसे करते, आंख खुले रहते, ढूंढना, तलाश के माने ढूंढना। तो कैसा, आंख खुली रहे तो, सो गए तो होता। और तलाश कैसे करेंगे, जहां आपको वो चीज मिलेगी उस जगह पे आप तलाश करेंगे। अच्छा मिसाल के तौर पे मान लीजिए आपकी कोई अंगूठी आपके घर में आपकी उंगली से गिर गई, तो आप कहाँ जाते उसको ढूंढने, चार मीनार जाते, पत्थरगट्टी मदीना, या घर के बाहर दरवाजे के बाहर देखते, आप अंदाजा क्या बोलते, नहीं 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 मैं यहाँ थी, यहाँ पर गिरी होंगी, सोफे के ऊपर में कुछ शक है, या बेडरूम में गई थी मैं वहां से शक है, या किचन में मैं पका रही थी शक। तो इसी जगह पे मेरे को देखना, तो शक की बुनियाद पे भी उस जगह को चुना जहां से आप गुजरे। तो यहाँ तो दलील की बुनियाद है मेरी बहनों, कि वो मस्जिदों में और मुसल्लों पे मिलने वाली है, और आप निकल गए बाजारों के लिए। कैसे मिलेगी लैलतुल क़द्र हमको, हर साल तलाश कर रहे हैं लेकिन रास्ता सही नहीं अपना रहे हैं, इसीलिए तो महरूम रह रहे हैं। अगर हम सही तरीके से हर रात कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह हम जरूर पाएंगे। इसीलिए मेरी बहनों, जो गुजर चुका उसे तो छोड़ दे, अब जो है अहद कर लें कि इन फजूलियतों में नहीं पड़ेंगे, अपने अल्लाह से लगे जुड़ेंगे और खूब इबादतें करेंगे, और बार बार अपने अल्लाह से दुआ करेंगे
अल्लाहुम्मा इन्नका अफून करीम, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल आफ फअफ अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल आफ फअफ अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल आफ फअफ अन्नी। न सिर्फ ये बल्कि तकरीबन दुआएं कीजिए, इस्तगफार की दुआएं कीजिए कसरत से, जहन्नम से आजादी की दुआएं कीजिए मेरी बहनों, एहतिमाम में दुआ कीजिए, बार बार थोड़ी थोड़ी देर इबादत कीजिए, फिर दुआओं का एहतिमाम कीजिए, क्योंकि अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ खुद भी अपने आप में एक इबादत है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, अल्लाह ताला से इस दुआ का एहतिमाम करो। हालांकि आप कौन है? ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, आयशा अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी चाहो। उम्मत की माँ वो शख्सियत है मेरी बहनों जो तय करे नेकी थे। आपकी जिंदगी, आपकी सीरत को पढ़कर देखिए, आपके बचपन का खेल कूद भी, उसमें भी इस्लाम नजर आता है। सुभान अल्लाह। आप देखिए 4 साल की उम्र का वाक्या उठा के पढ़ के देखें, सीरत तैयबा उम्मत की माँ आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, किताब तालिब हाशमी रहमतुल्लाह अलैह, तस्किरात साहबियात, हमारे घरों में हर घर में रखे मेरी बहनों, तो हमको पता चलेगा कि एक मोमिन मुसलमान औरत, बेटी, बहन, बीवी, एक औरत कैसी होनी थी। हम जब जुस्तजू करते, रात दिन का वक्त खाली सिर्फ दुनिया में और टीवी के सीरियल देखने या सजने धजने वाली दुनियादार खवातीन को देखने में जा रहा। अतराफ इनकाफ भी आप कितने मुसलमानों को देखिए, आज क्या हो गया, इस्लाम किताब अल्लाह में है और तालीमात पढ़ ले रहे लेकिन अमलों में नहीं दिख रहा, इसलिए हमारे हाल ये चल रहा। तो आप इनमें इन शख्सियतों में देखिए, पढ़ता हूँ आपको मैंने निशानदेही की, इस किताब को मंगा के पढ़ के देखिए। जब उम्मत की आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 4 साल, 4 से 5 साल की उम्र का वाक्य हमें मिलता है। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर जाते हैं। उम्मत की माँ खिलौनों से खेल रही है, मिट्टी से बने हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हुए अंदर चले गए और फिर जो काम से गए थे वहां पर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से बातचीत हुई, वो काम तकमील हुआ, फिर वापस लौटने लगे। तो आपने देखा अभी भी आप खेल में मशगूल है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलौनों की तरफ देखा, तो देखा एक मिट्टी का घोड़ा है खिलौनों में, जिसको पर भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा हाथ में लिया या घोड़े की तरफ इशारा किया, वल्लाहु आलम, अल्लाह अल्फाज की ज्यादती को माफ करे, कमी को पूरा फरमाए, और उस घोड़े की तरफ तवज्जो दिलाते हुए फरमाया कि आयशा, आपके घोड़े को तो पर है, आमतौर पे तो घोड़ों को पर नहीं होते, क्योंकि घोड़े को पर थे आपकी। तो मेरी बहनों देखा उम्मत की माँ क्या फरमा रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े को पर हो सकते, तो आयशा के घोड़े को पर क्यों नहीं हो सकते? सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए ऐसे इस्लाम पर मेरी बहनों, हमारा असलाफ के जिंदगियों पे, कि उनके खेल कूद में भी इस्लाम होता था। और आज हमारी जिंदगियां देखो मेरी बहनों कैसी हो चुकी है। जिस चीजों के पीछे हम बच्चों को छोड़ दे रहे ना, वो कार्टून में भी मजहबी, यानी कि शिर्क और बिदात की तालीमात है। आप कभी गौर करके देखिए किस चीजों के कार्टून्स मिल रहे हैं आप। इसीलिए बहुत हिसास रहना है मेरी बहनों को। और देखिए आप, ऐसी उम्मत की मायशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो बचपन से जिनकी सोच और फिक्र, जिनका खेल कूद इस्लाम पे गुजरा मेरी बहनों। देखा एक मर्तबा निकाह के बाद, क्योंकि कम उम्री में ही निकाह हुआ, कम उम्र में विदा, और कम उम्री 18 साल की उम्र में बेवा हुए। फिर उसके बाद 48 ईयर्स इस्लाम की खिदमत की आपने, मिसाली खातून, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इनकी परछाइयां हैं, ऐसे बनने की कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला। उन आईनों में अपने आप को देखे, मैं तो कहूँ मेरी बहनों, कयामत तक अपने अतराफ इनका कोई नहीं, बल हम जब इनको देखेंगे ना, 10% तो भी बनने की, अच्छी इंसानियत की कोशिश करेंगे, ईमान वाले बनने की। वरना तो मेरी बहनों आज दुनिया से क्या सीखने को मिल रहा। अल्लाह हम सबको हिदायत दे इन शख्सियतों को नजरों में रखने की। तो मेरी बहनों देखिए, एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीख यही तफसीर पढ़ के देखो सीरत की आपकी, एक मरतबा मदीने से एक तिजारती काफिला आया और उसके साथ करतब दिखाने वाले भी हुआ करते थे। अब उम्मत की माँ ने जैसे आवाज सुनी करतब दिखाने वालों के काफिले के साथ, तो अंदर से दौड़ी हुई तेज कदमों से आती है, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी में दाखिल होता हुआ पाती हैं। तो आप वहीं पर रुक गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा करतब देखना चाहते हैं? आपने फरमाया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा सच्चाई, बिल्कुल माशाअल्लाह, क्या प्यारा सीखने को मिलेगा ना, एतमाद इसी पर। हम क्या करते, अरे शौहर नाराज होते कि क्या है कि नहीं जी वो सहेली करने नहीं गई थी, मैं वो दवा खाने को गई थी, खत्म हो गया, झूठ बोल दिया। आपने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइए मैं दिखाई देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका हाथ आगे रख दिया जिस तरह से भी है, और उम्मत की माँ को फरमाया, आप देख लीजिए। आपने वो कुछ देर देखा, फरमाया कि अच्छा ठीक है, अब काफी है आपके लिए, और आप हट गई। मेरी बहनों पूछा, आयशा आपने उस करतब को देखा तो क्या सीखा? आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए
क्या फरमा रही हैं कि मैदान जंग में अगर मुकाबला हो तो हथियार का इस्तेमाल कैसे। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मेरी बहनों आप हर शोबे में आगे थी माशाल्लाह। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, ऐसी उम्मत की मां रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके नजरियात हमेशा इस्लाम को सीखते, जिनकी तलाश हमेशा हक के लिए होती, ऐसे उम्मत की मां आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आयशा अल्लाह से दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल आफ़ फ़ाफ़ अन्नी, अल्लाह आप माफी को पसंद करते हैं, आप माफ करने वाले हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए। इससे हमें क्या सबक मिल रहा है मेरी बहनों? अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश करा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आयशा अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो। बेत बताइए मेरी बहनों, ऐसी शख्सियतों को तो हमारी जिंदगियों को देखिए, हम क्या है मेरी बहनों, रत्ती बराबर हमारे अंदर तकवे की कितनी अंसर होगा एहसास करो, और इतने बेपरवाह कि हम दिल लगा के रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों पड़े वक्त भी हमारे वो अल्फाज हमारे दिल से नहीं निकलते, कह देते हैं बस पेपरों पे लिखे दुआओं को पढ़ लेते हैं। मेरी बहनों, अगर अरबी में ना आए तो उर्दू में कहिए, लेकिन जरूर कहिए। और कुछ दुआएं ऐसी होती है जिसको जरूर याद करिए, जरूर अरबी में पढ़िए, उन अल्फाज को लीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ऐसे ही ये दुआ मेरी बहनों, इसीलिए जितनी भी दुआएं हैं, दुआओं का एहतमाम करना। और फरमाया कि इस तरह से वो एहतमाम कर रहे हैं, आप देखिए इस रात को जागने का, तो कैसे प्यारा लग रहा ना। एक खास दिखरी इबादत के हम खास कर रहे हैं, आखिरी दहा गुजर रहा है, कद्र की रातें हैं, और अल्लाह ताला की इबादत के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगर हमने आज उतना एहतमाम नहीं किया होगा तो आगे और रातें हैं, इंशाअल्लाह उसमें करेंगे, और जितना हो सक रहा अब इस रात को हम इबादत वाली बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अपने अल्लाह को राजी करने वाली बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी अजीज दीनी बहनों, दीगर इबादत के साथ साथ हमको चाहिए कि सदका का भी एहतमाम करें। अब रात का वक्त है मेरी बहनों, तो ये बात जरूर याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उम्मत की मां आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के फरमान मुबारक को याद रखे कि उम्मत की मां फरमाती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह में बहुत आगे रहा करते थे, लेकिन आपका ये अमल जिस पर हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा भी है, फरमाते हैं कि लोगों के साथ भलाई करने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा सखी थे। कभी कभी तो कोई मांगने वाले आ जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ देने कुछ ना होता, तो कहते कि मेरे तरफ से मेरा नाम कह के किसी से कुछ ले लो, जब आएगा तो मैं कर्ज फेर दूंगा। सुभान अल्लाह। खुद घर में फाके है, बेटी के घर में 3 दिन चूल्हा नहीं चढ़ा मेरी बहनों, और अपनी उम्मत से कह रहे हैं जरूरत पूरी कर लो, आपके नबी उसको फेर देंगे। क्या प्यारी शख्सियत, कैसे रसूल अल्लाह की उम्मत है मेरी बहनों। और आज आप देखिए इतना अल्लाह ने हमको दिया, लेकिन फिर भी हम सदका खैरात से आज इतने पीछे हैं, जरूरतमंदों की जरूरत को नहीं समझते, इतनी सखावत। लेकिन अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सखावत, ये भलाई, जबकि रमजान का महीना होता और जब आप जिब्रील अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाते, हर रोज कुरान सुनाते, और आपकी सखावत तेज हवाओं से भी ज्यादा और बढ़ जाती। तूफान से पहले आने वाली हवा को तेज हवाएं कहते, उतनी तेजी से सखावत यानी कि सदका खैरात होता। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। अब हम क्या कर रहे, जक़ात दे दिए और फितरे के लिए तैयार है, बस खत्म, हाथ रुक गए। क्योंकि क्या क्या खरीदारी की जाती है पता नहीं है, चूड़ियां चप्पला कांटे फुला फुला, बाद में देख लेते अल्लाह इतना सब कई कुलाई की भाई, किस चीज की कमी है मेरी बहनों। फिर भी जितना आ रहा, आज कोई अमीर गरीब ने कहो, मैं तो हर किसी की तिजारतों की हालत को देखिए, इसमें सिर्फ साहिब माल ही नहीं आते, बेहाल का भी हालत यह है। यहाँ से आ गया पैसा, पहले कपड़े ला लो, वहां से आए वो लाओ, ये लाओ, ये लाओ, इतने सारे असबाब। कुछ खदका खैरात के लिए भी सोचिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, इंसान तू कहता है मेरा माल, कहाँ है तेरा माल? वो जो माल तू खाता है वो खत्म करता है, जो पहनता है वो कपड़ा बोसीदा करता है, वो जो तू जमाता है वो तो वारिसों में लुट जाने वाला है, वो जो तू जमा करेगा अल्लाह के पास बाकी रहे। तो मेरी बहनों सदक़े का एहतमाम करे। और अजीज दीनी बहनों, जो कि बिल्कुल नादार है, कोई सदका नहीं कर सकते, तो फिर इस बात को याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हर तकबीर सदका है, हर तहलील सदका है, हर तहमीद सदका है, अमर बिन मारूफ सदका है, नहीं अनिल मुनकर सदका है, और इन तमाम को किफायत करती है जुहा की 2 रकात नमाज। यानी कि तकबीर अल्लाह अकबर कहना, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। इसी तरह फरमाया
अमर बिन मारूफ नेकी का हुक्म देना, नहीं अनिल मुनकर बुराई से रोकना, और चाश्त की नमाज, जुहा की नमाज, चाश्त की नमाज का पढ़ना, 4 रकात हो या 2 भी रकात हम पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया सदका है, हर जोड़बंद का सदका है, तो लिहाजा हम इस तरह से भी करें, जो बिल्कुल नहीं कर सक रहे उनके लिए। और मेरी बहनों, इसी तरह से क्या फरमाया गया कि अल कलिमतु तय्यिबतु सदका, अच्छी बात करना भी, बेहतरीन बात करना, ये भी सदका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा अच्छा से हुस्न सुलूक करिए सबसे, लेकिन सदका खैरात कुछ ना कुछ जरूर करें मेरी बहनों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कदर की रात के दूसरे दिन 1 दिनार सही सदका करते, तो हमसे भी जो हो सक रहा हम लोग सदके भी कीजिए, क्योंकि सदके की भी बहुत ज्यादा है नेकी इन दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी बहनों, इसी तरह, क्योंकि और सदका दूसरी चीज गुनाहों की मगफिरत होता है, सदका गुनाहों की मगफिरत है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर तौबा करने वाले साहबा को तालीम दी कि तुम सदका करो, सलाते तौबा पढ़ो और कुछ सदका करो। तो मेरी बहनों, इसीलिए सदका खैरात करे, क्योंकि हम अल्लाह से रात भर अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, तो दिन में कुछ सदका खैरात भी करें। और मेरी बहनों, इसी तरह नफिल नमाजें जितनी ताकत हो पढ़ना चाहिए। इन रातों में क्या करेंगे, नवाफिल की कसरत कीजिए। एक तो क़ियामुल लैल पढ़ रहे हैं आप, और क़ियामुल लैल, तहज्जुद, तरावी एक ही नमाज है, देखिए पूरे के पूरे 3 नमाजें एक ही है, नाम अलग अलग है। क़ियामुल लैल, क़ियामुल लैल क़ियाम के माने नमाजों में ठहरना, और लैल रात को, तो ये क़ियामुल लैल ही है। तहज्जुद तरावी दोनों एक ही इबादत है। तो जो आप कर रहे हैं, इसके अलावा भी जितना आपसे हो सके नफलों का एहतमाम करें इंशाअल्लाह ताला, लेकिन जितनी ताकत हो। जरूर याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मस्जिद नबवी में देखा, ये वाक़या आपको नमाज नबवी में मिलेगा, जिसमें देखिए नफिल नमाजों के ताल्लुक से ताकत जितनी है उतना ही पढ़े, उसके ऊपर ये हदीस मिलेगी आपको उस बाब में, कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, तो देखा एक डोरी बंधी थी 2 सुतूनों के बीच में। पूछा कि ये डोरी, ये रस्सी क्यों बनी है? साहबा ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बांधी है, जबकि वो नवाफिल पढ़ती हैं तो लिहाजा थक जाती हैं, तो इस रस्सी के सहारे उठते हुए पढ़ती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फौरन इसे खोल करके निकाल दो, इसे खोल कर खुलवा दिया, निकालने लगा दिया, और फरमाया कि उनसे कहना जब तक अपने को एक्टिव है, खुशू खुशू है, इबादत करे, रुक जाए तो रुक जाए। तो मेरी बहनों, ये 100 रकात दुगाने कहाँ से आए बताओ आप, इतने लंबे लंबे दुगाने, और खजाए उम्री का तो बिल्कुल तस्वुर नहीं है। अरे भाई हकीकत हाल, अल्लाह की कसम मेरी बहनों, कुरान में एक आयत बता दो जिसमें अल्लाह खजा नमाज का जिक्र करे, लेकिन बार बार अल्लाह वक्त की पाबंदी का जरूर जिक्र करे। नमाजों की लापरवाही करने वालों के लिए फवैलुल लिल मुसल्लीन फरमाया। जो लोग जहन्नम में, सूरे मुदस्सिर रुकू नंबर 2 में देखिए, जब जहन्नमी जहन्नम में दाखिल होंगे, तो दारोगे पूछेंगे जहन्नम के, कौन सी चीज ने तुम्हें जहन्नम में भेज दिया है? तो लोग कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। कुरान में आता है कि जो लोग बेनमाजी होंगे, हशर में जब सजदे के लिए बुलाए जाएंगे, अल्लाह उनके सजदे को कबूल नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें हमें किस चीज की हिदायत देती हैं कि नमाज को पढ़ें। और अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मोमिनों पर वक्त की पाबंदी से नमाज को फर्ज किया है। वक्त, एक 10 साल की उम्र, 7 साल से आदत डालें, 10 साल से नमाज फर्ज हो रही, बलूगत के साथ मौत तक है। वक्त की पाबंदी ये है, जब तक कि हमारी रूह नरकरे से न चली जाए, या मजनून हो गए, दीवाने वाने हो गए, तो नमाज माफ हो गई। बावजूद इसके नमाज नहीं माफ है हमारे लिए। नमाज ताखिर या खजा नहीं है, इत्तेफाकन अगर कोई नमाज छूट जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब याद आए फौरन पढ़ लो। तो कब याद आई? नमाज कौन सी पढ़ रहे हैं आप, कौन से साल की पढ़ रहे हैं खजाए उम्री में, कब छुट्टी थी? अब 1 साल के बाद जगने की रात में याद आई अपने को नमाज को। ये तो बड़ी अजीब बात हुई ना। अगर हमारी कोई नमाज छूटेगी, आंख खुलते याद आएगी जोहर में सो गए थे, असर में नमाज याद आती, कह रही मेरी नमाज से भाई मुझे जल्दी पढ़ना है, तो खजाए उम्री का तो बिल्कुल तस्वुर नहीं है मेरी बहन। याद रखिए, ये तो हर फरज के साथ 2 फरज, हर फरज जोहर के साथ 4 जोहर, असर के साथ 4 असर, मगरिब के साथ 3 मगरिब, इशा के साथ 4 इशा, 1 वितर नहीं। ऐसा भी नहीं, ना तो पूरे जमा कर करके 2 फजर, 4 जोहर, 4 असर, 4 इशा, 3 मगरिब, 1 वितर नहीं। ऐसा भी खजाए उम्री का तो तस्वुर ही नहीं है। नहीं एहसास था, गलती हो गई, 2 रकात सलाते तौबा पढ़ो, अच्छी तरह से अल्लाह ताला से माफी मांग लो, और उसके बाद तो अल्लाह ताला की तरफ ऐसे जुड़ जाओ अल्लाह से, फिर कभी खजा ना करो। और फिर अगर कभी इत्तेफाक हो जाए, इंसान है, कमजोर मखलूक है, तो फौरन अदा करो, उसी दिन का उसी दिन, उसी वक्त का उसके साथ ही। लेकिन इस तरह खजाए उम्री का तस्वुर बिल्कुल नहीं है। तो मेरी बहनों, जितनी हो सके नफल नमाजें पढ़िए, जब थक जाए तो रुक जाइए, थोड़ा सुस्ता लीजिए, फिर कुछ और इबादत कीजिए, बार बार दुआ कीजिए, 2 रकात नफल पढ़िए, और दूसरी रकात के आखिरी सजदे में खूब दुआ कीजिए,
خوب دعا کیجیے. سجدے کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. لیکن دیکھتے ہیں میری بہنوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اس وقت بہت زیادہ قریب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے, تو لوگ سمجھتے کہ دعا کرتے 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 دن بھر کے سجدے میں گر جانا, اب گر کے وہاں شروع کر دیتے دعا کرنا. تو یہ نہیں ماں, ایسا سجدہ نہیں, ایسا سجدہ کرنا تو بدعت ہے, نہیں کریے ایسا سجدہ. دعا کرتے 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 سجدے میں گر جانا نہیں, بلکہ سجدہ یا تو شکر کا ہے, سجدہ یا تو تلاوت کا ہے, سجدہ نماز کا ہے. یہ دعا کے لیے خصوصی سجدہ نہیں ہے. تو پھر کون سا سجدہ جس میں قریب ہوتے ہیں دعا کرنے کے لیے بتایا گیا؟ نماز ہی کا سجدہ. دیکھا, اسی لیے جب 2 رکعت نفل نماز پڑھیے اور خوب سجدے میں آپ سے جو آپ کو آپ کی زبان میں دعا کیجیے, تڑپ کے دعا کیجیے, گڑ گڑا کے کیجیے. جیسے جنگ بدر کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر مبارک اٹھایا کافی وقت کے بعد, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری جان قربان ہو آپ پر, اگر کچھ دیر اور آپ نہ اٹھاتے تو میں تو آپ کو دھکا مطلب کھلاتا, کیونکہ میں اسی لیے رکا تھا کہیں آپ پر وہی تو نہیں نازل ہو رہی ہے کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں, نہیں تو میں گھبرا رہا تھا کہ آپ پر غشی تو طاری نہیں ہو گئی کیونکہ میدان بدر کا حال دیکھ کر. لیکن آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کے اپنی امت کے لیے دعا کر رہے تھے اور رو رہے تھے, یا رسول اللہ کیوں اتنی تڑپ کے دعا فرما رہے ہیں؟ کیا یہ جنگ ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تو ہماری ضرور مدد کریں گے. میری بہنوں, آپ فرماتے ہیں ابو بکر اللہ کو ہماری نہیں, ہم کو اللہ کی ضرورت. سبحان اللہ. وقت کے شہنشاہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن فرما رہے میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نہیں, ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. اسی لیے اپنے اللہ سے گڑ گڑاتے تھے, دعا کرتے تھے, تڑپتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح 2 رکعت نفل پڑھیے اور سجدے میں خوب دعا کیجیے. پھر رات میں دعا کا ایک عبادت کا ایک حصہ بنائیے دعا کو, اس طرح سے دعا کیجیے الحمدللہ. تو میری عزیز دینی بہنوں, الحمدللہ نفل کوئی 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اس الفاظ کو ضرور کہیے, حدیث میں ہے یہ الفاظ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص آیا, اس نے 2 رکعت نفل پڑھے اور اس نے ہاتھ اٹھائے, پھر اللہ کی بارگاہ میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر درود پڑھا, پھر دعا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ پکارا اور دعا کیا, اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے. تو میری بہنوں, اس طرح سے ایسے اہتمام کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کیجیے اور ذکر کریے. ذکر یعنی کہ قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے نا, افضل العبادت قراءۃ القرآن افضل الذکر قرآن. تو لہٰذا آپ قرآن کی تلاوت بھی کیجیے الحمدللہ جتنا آپ سے ہو سکے الحمدللہ, اور توبہ استغفار بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے, استغفار والی دعائیں کیجیے. سید الاستغفار روز پابندی سے پڑھیے, صبح شام سید الاستغفار کا پڑھنا ہمارے لیے جنت میں داخلے کی علامت ہے. تو سید الاستغفار اللہم انت رب لا الہ الا انت پڑھتے نہیں, یہ والا استغفار لاسٹ تک. تو صبح شام اذکار میں پابندی سے پڑھنا, بقیہ اس کے جو دوسرے استغفار ہیں جس میں چھوٹا ہے استغفر اللہ, یا اللہ میری مغفرت فرمانا. امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سورہ نصر نازل ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا, بس تسبیح کیجیے حمد کے ساتھ, اپنے رب سے استغفار کیجیے. کس کو؟ حبیب اللہ کو حکم ملا. تو فرماتی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنی نمازوں کے رکوع اور سجدوں میں دعا کرتے سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی. تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ان راتوں کی نمازوں میں, اور عام نمازوں میں بھی میری بہنوں فرائض میں وغیرہ بھی اس ذکر کو اس تسبیح کو پڑھے انشاءاللہ تعالی. تو لہٰذا استغفار کریے. حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے کہ ہمارے اسلاف ان تمام عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور میری بہنوں اس طرح سے زیادہ دعا کا اہتمام رکھیے. اور آئیے اب دیکھتے ہیں اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لینا چاہیے عبادات میں, اور ہے فجر تک یہ رات سلامتی ہے. لہٰذا پوری رات عبادت کر لینے کے بعد میں آپ یہ سوچ کر کہ اب سحری کر لی اور جلدی سے سحری کر لی, 3 بجے رات کو 3:30 بجے رات کو سحری کر لیے کرتے کیونکہ تھک گئے, آنکھ بند ہو رہی, تو لہٰذا سحری کھا لیے, اب نماز کو دیکھتے 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 سو گئے, ختم. ایسا نہ ہو, بلکہ سحری روز ٹائم پہ کریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے میری امت میں خیر باقی رہے گا جب تک کہ وہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کریں گے. تو پھر سحری اس وقت کیجیے کہ ہماری سحری اور
فجر کی نماز میں 50 آیتیں پڑھنے کا وقت رہنا، تو انشاءاللہ نماز بھی ہو جائے گی، پھر آپ آرام کیجیے اذکار وغیرہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ. تو لہٰذا یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. اور میری عزیز دینی بہنوں، اب ہم میں سے وہ جو کہ مجبور ہے پوری رات عبادت کرنے کی طاقت نہ ہو، تو میری بہنوں آئیے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو آپ جان لیں. اگر کوئی بندہ یا بندی آخری عشرے کی تمام راتوں میں نہیں جاگ سکتے، جیسے کہ آخری دہا پورا عبادت ہے ہمارے لیے، ان میں سے تاخراتیں الحمدللہ، تو تاخراتیں میں تو 9 راتیں بھی طاق ہو سکتی ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھیں آپ ہمارے لیے جو 5 راتیں ہیں وہ بھی نشاندہی حدیث سے، تو لہٰذا ہم ان 5 راتوں کو، آج پہلی رات ہے، 23 25 27 29 عبادت کرتے ہیں. لیکن میری عزیز دینی بہنوں، بعد اس کے اگر ہم درمیانی اوقات میں یعنی کہ لگاتار ہم پورے 10 دن عبادت نہیں کر سک رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا فائدے کی عبادت ہے. دیکھیے اس عبادت کو سن لے اور اس عبادت کا اہتمام کریں. اگر کسی کو کوئی صحت کی خرابی ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ لوگ نہیں کر سک رہے ہیں، تو اس عبادت کا اہتمام کریں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی کہ تراویح کی نماز پڑھی تکمیل تک، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے. ایک اور حدیث میں جس کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، میری بہنوں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا نصف شب قیام کیا، اور جس نے اس کے بعد صبح کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا. مسلم حدیث نمبر 324. اور پہلے والی حدیث جو تھی اس حدیث کا ترمذی نے روایت کیا، حدیث نمبر 1646. تو میری عزیز دینی بہنوں، الحمدللہ اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اس کا بھی اہتمام کر سکتے. اور تہجد جس کے لیے شاید بار بار اسکرین پہ جو آ رہا ہے، ہاں دیکھیے قیام اللیل، میں نے پہلے بھی کہا تہجد تراویح ایک ہی نماز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بہنوں اسی نماز کو جو عام دنوں میں تہجد کی صورت میں پڑھتے، رمضان کے قیام میں آپ نے عشاء کے بعد سے لے کر درمیان سحر کے ٹائم کے درمیان میں ادا کیا. قیام کا وقت زیادہ ہوتا لیکن رکعتوں کی تعداد کبھی نہیں بڑھی، تو لہٰذا ہمارے لیے تہجد تراویح ایک ہی نماز ہے. اب ہم نے تراویح پڑھ لی ہے تو پھر تہجد بول کے نیت مت کیجیے، نوافل بول کے پڑھیے، عام نوافل پڑھیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم سب جو ہے لیلۃ القدر کی عبادت کریں اور لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائیں. جس عنوان پہ میں نے بیان کیا ہے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوتی ہوں کہ اگر کچھ کمی ہو چکی ہے، میری کمزور زبان، ناتوان شخصیت، محدود علم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے. اگر کوئی زیادتی ہو جائے تو اپنی مغفرت کے صدقے معاف فرما دے. اور رب العالمین اور کچھ کمی ہو جائے تو اللہ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ پورا فرما دے. اللہ تعالیٰ بولنے کے ساتھ ساتھ خود مجھ کو بھی عمل کرنے والا بنائے، اور سب سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ہونے والی ان عبادتوں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو عبادتیں صرف ایک رسمن کرنے والے نہ بنائے، بلکہ اللہ ہم کو اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے دلی طور پہ اللہ تعالیٰ سے جڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو خود ساختہ عبادتوں سے بچائے رب العالمین. ہم تمام کو اتباع سنت کی پیروی عطا فرمائے. ہم تمام کو رب العالمین لیلۃ القدر عطا فرمانا رب العالمین. ہم تمام کو لیلۃ القدر نصیب فرمانا رب العالمین. ہم تمام کو لیلۃ القدر نصیب فرمانا. آپ کی کمزور ناتوان بندیاں مولا کریم جو اپنی ناتوانی، اپنی کمزوری، اپنے ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ کے آگے اپنی ان چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو رکھتی ہیں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں اپنے اجر عظیم کے ساتھ قبول فرمانا رب العالمین. ہم تمام کو ماہ رمضان کے تمام انوارات و برکات سے مالا مال فرمانا. ہم تمام کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرمانا.